پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں استعمال بھارت کے تمام مہرے ایک ایک کر کے بے نقاب۔ گلگت بلتستان کے نوجوان مہدی شاہ رضوی نے بھارتی شرنگیزیوں کا پردہ فاش کر دیا۔ انٹرنیشنل فورمز اور مافیاز نے والد کو گمراہ کر کے پاکستان مخالف بیانیے پر مجبور کیا۔ اقوام متحدہ میں نمائندگی، یورپ میں پناہ اور سپانسرشپ کی لالچ دی گئی۔ پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے اسکرپٹ ملتا اور تقریر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی۔ EU ڈس انفو لیب کے اہم کرداروں میں ڈاکٹر امجد ایوب، سجاد راجہ، شوکت کشمیری، مشتاق کامریڈ، علی شان ایڈوکیٹ، محبوب آفاق، شبیر میار اور نجف علی شامل۔ پی ٹی ایم اپنے بیانیے پر قائم ہے اور قائم رہے گی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے، آج ہر شخص مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہے، لیکن حکومت کو کوئی فکر نہیں۔ وزیر سہانے خواب دکھا کر گھر چلے جاتے ہیں۔ حکومت پیٹرول پر 40 روپے فی لیٹر ٹیکس لے رہی ہے۔ عالمی منڈی کے حساب سے قیمت 70 روپے لیٹر سے کم ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ سیاسی صورتحال سمیت 9 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ ECC کے فیصلوں کی توثیق ہوگی کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 1 روپیہ 95 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری کا امکان۔ IPPs اور دیگر تنازعات کے حل کے لیے غیر جانبدار کمیٹی قائم کرنے کی تجویز پر فیصلہ ہوگا۔ کراچی میں دودھ 20 روپے مہنگا، قیمت 140 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے 11 فروری سے دودھ کی قیمت میں از خود اضافے کا اعلان کر دیا۔ کمشنر کراچی سمیت انتظامیہ اور حکومت سوئی رہی، قیمتیں بڑھانے پر شہری بلبلا اٹھے۔ روس اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے۔ امریکی جنگی بیڑا USS پورٹر بحیرہ اسود میں داخل۔ علاقے میں موجود امریکی جہازوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ ادھر کرائمیا جزیرے میں تعینات روسی ایئر ڈیفنس سسٹم فوجی مشقوں کے بہانے سرگرم۔ صدر بائیڈن روس کو سرگرمیاں بڑھانے پر پہلے ہی متنبہ کر چکے۔ امریکہ میں سال کا پہلا طاقتور سرد طوفان، شدید برف باری کا سلسلہ کئی ریاستوں تک پھیل گیا۔ پینسلوینیا سے نیو انگلینڈ تک شمال مشرقی ریاستوں میں نظام زندگی ترہم پرہم۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی علاقوں میں 2 فٹ تک برف پڑنے کا امکان۔ دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کی پریکٹس۔ کھلاڑی پنڈے کرکٹ اسٹیڈیم میں فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کرنے میں مصروف۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا ٹیسٹ میچ 4 فروری کو شروع ہوگا۔ انگلش فٹ بال لیگ میں کوئنز پارک رینجرز نے وڈفورڈ کو 2-1 گول سے شکست دے دی۔ کوئنز پارک کی طرف سے آسٹن اور البرٹ نے 1-1 گول کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون کو NRO قرار دے دیا۔ کہا، آج سارے چور مل کر آرگنائزیشن بنا بیٹھے ہیں، یہ NRO کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جس دن طاقتوروں کو NRO دیا تو ملک سے غداری ہوگی۔ قوم کو پتہ چل جائے گا کون سی جماعت اپنا ووٹ کدھر ڈالتی ہے۔ جو جماعت سینٹ میں اوپن بیلٹ کی مخالفت کرے گی، ظاہر ہو جائے گا کہ وہ انتخابی عمل میں شفافیت نہیں چاہتی۔ امیر اور غریب کے لیے الگ قانون بھی NRO ہے۔ چوروں کی آرگنائزیشن دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن اگر انہیں NRO دیا تو یہ ملک کے لیے غداری ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو مخالفین کی حقیقت بتا دی۔ طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا۔ یہ
NRO है मतलब। आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें NRO दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को NRO दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। आवाम से टेलीफोनिक राब्तों के दौरान वजीर आजम ने नवाज शरीफ के उसामा बिन लादेन से पैसे लेने का बताया। साथ ही ब्रॉडशीट मामले पर करप्शन का सिस्टम भी समझाया। क्या वो जो फजल रहमान है वो बता सकता है कि उसको इतनी देर उसने पार्टी कैसे चलाई है? क्या वो ये कह सकता है कि मुझे किसी लिबिया ने नहीं पैसे दिए? क्या नवाज शरीफ कह सकता है कि उसामा बिन लादेन से उसने पैसे नहीं लिए बेनजीर की गवर्नमेंट गिराने के लिए? बेनजीर की स्टेटमेंट है, उसके ऊपर उसने किताब में लिखा हुआ है। खालिद ख्वाजा जिन्होंने पैसे दिए थे नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन से, उसने एफिडेविट दिया हुआ कि मैंने इसे पैसे दिए थे। वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने का भी कहा। इस हफ्ते सारी कौम देखेगी कि कौन किधर अपना वोट डालता है, क्योंकि जो भी अगर सीक्रेट बैलेट के साथ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि वो ये करप्शन का निजाम नहीं खत्म करना चाहते। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि हुकूमत के पास 1000 फंड रेजर्स के पते और नाम है। ऑपोजिशन को चैलेंज करते हैं कि सिर्फ 100 फंड रेजर्स की तफसील दे दें। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। चूनिया में सहूलत बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया है। चूनिया से अपने नुमाइंदे फयाज अहमद से मजीद जानते हैं कि शहरी क्या कह रहे हैं। फयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, चूनिया में महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो हर चीज़ के रेट आसमान से ऊपर पहुंच चुके हैं। महंगाई की बढ़ती हुई शरह से आवाम का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है, जिस पर शहरियों का कहना है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों के साथ साथ चिकन, दालें, सब्जियां, फल, दस्तूर जो है वो महंगे हो चुके हैं। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए अशिया खुरोनोश की कम कीमतों पर फरोख्त करने के लिए सहूलत बाजारों का अहतमाम किया, मगर बदकिस्मती से वहाँ पर भी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कोई वाज़ह कमी जो है वो नजर नहीं आती, जिसकी वजह से सहूलत बाजार जो है वो वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। और इस वक्त मैं चूनिया के सहूलत बाजार में मौजूद हूँ, जहां पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी ना होने के बाद से शहरियों ने सहूलत बाजार का रुख करना जो है वो छोड़ दिया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ जो है पहले 1 किलो चीज जो है वो 1 किलो के हिसाब से चीज जो है वो बिकती थी, अब वही चीज जो है वो 1 पाव के हिसाब से लोग खरीदने पर मजबूर हैं। और इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में महंगाई की शरह में कमी होते हुए नजर नहीं आती। जी, फयाज अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कुदरती हुस्न से माला माल मरी के बाद मुतबादल सियाहती मकाम कोटली सतियां सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। घने जंगलात से ढके बुलंदोबाला पहाड़ और पानी के चश्मे सयाहों पर सहर तारी कर देते हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रजा अब्बास से। रजा अब्बास, बताइएगा ये इलाका कितना खूबसूरत है? जी, कुदरती हुस्न से माला माल मरी के बाद मुतबादल सियाहती मकाम कोटली सतियां के घने जंगलात से ढके हुए बुलंदोबाला पहाड़ों की बात हो या कुदरती उबलते हुए पानी के चश्मों की, जो हमेशा ही सियाहों की नज़रों से ओझल रहे, जिसकी बड़ी वजह साबका हुकूमती नुमाइंदों का कोटली सतियां की तरफ तवज्जो न देना था। मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोटली सतियां को टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करवाने के बाद बड़ी तादाद में सियाहों ने कोटली सतियां का रुख करना शुरू कर दिया है। बात दरियाए झेलम की जाए या चेवड़ा हिल टॉप की, धीर कोट की हो या करोर की, हर तरफ सियाहों ने डेरे डालना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत दीगर शहरों की तरह कोटली सतियां की तरफ भी सियाहत के हवाले से तवज्जो दे तो ये तहसील भी आमदन का जरिया बन सकती है। जी, रजा अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।